Today we will discuss about the purchase method, that is the method used in case of amalgamation by purchase. So first I'll read the question. So this is the question. X Limited acquired the business of Y Limited on 31/3/2015 for a purchase consideration of rupees 5 crore 50 lakhs to be paid by fully paid equity shares of rupees 10 each. The balance sheet of both the companies on the date of acquisition were as follows. So here there is the balance sheet of X Limited and Y Limited. Here X Limited acquired the business of Y Limited. So X Limited is acquiring the business of Y Limited, which means here X Limited will be the purchasing company, that is transferee company, and Y Limited will be the vendor company or the transferor company, because X Limited is purchasing or acquiring the business of Y Limited. So X Limited is the purchasing company or the transferee company, and Y Limited, who is giving their business to X Limited, is the transferor company or the vendor company. So this is the balance sheet. On the asset side, there are fixed assets, land and building, plant and machinery, furniture, investment. Then current assets, inventories, sundry debtors, cash and bank, advance tax. Then again on the liability side, there are equity shares of rupees 10 each, then 10% preference shares of rupees 10 each, reserves and surplus, which includes general reserve, development allowance reserve, profit and loss account, workman compensation fund, secured loan, 10% debentures, then again unsecured loan, which includes fixed deposit, current liability and provisions, that is sundry creditors, bills payable, provision for tax. So this is the balance sheet. Then as additional information it is given that debenture holders of Y Limited will be issued equity shares in X Limited. Journalize the transactions in the books of X Limited and the balance sheet after amalgamation, assuming that the amalgamation is in the nature of purchase. Also give the journal entries in the books of transferor company to close the books. So in short, you have to give journal entries and the various ledger accounts including balance sheet in the books of both transferor company as well as transferee company, as the case may be. Okay. So this is the question. So first of all, we require purchase consideration. Okay. So we need purchase consideration. Then you will have to pass journal entries in the books of transferor company. Then moving on to the transferee company, you will have to pass the journal entries as well as prepare the balance sheet of new company. Okay. So in the books of Y Limited, we have to pass necessary journal entries, then prepare various ledger accounts. Okay. So in the books of Y Limited, that is a transferor company, you will have to pass journal entry for transferring the assets to realization account, then liabilities to realization account, then purchase consideration due, purchase consideration received, then amount due to preference shareholders, due to equity shareholders, then transferring the realization profit or loss to equity shareholders, and finally the settlement of preference shareholders, equity shareholders, and so on. So the entire books will be closed, or the books of Y Limited will be closed, and the company will be liquidated. So the first entry is transferring the assets to realization account. So the first entry for transferring the various assets to realization account, and the journal entry is realization account debtor to land and building, to plant and machinery, to furniture, investment, inventories, sundry debtors, cash and bank, and advance tax. So these are the items given in the balance sheet. Okay. So fixed assets, land and building, plant and machinery, furniture, investment, then inventory, sundry debtors, cash and bank, then advance tax. So all these assets will be transferred to realization account. So realization account debtor to various assets. So the total assets are 8 crore 35 lakhs. Now transfer all the liabilities to realization account. Now transfer the various liabilities to realization. So the various liabilities are here: secured creditors, unsecured creditors, current liability. Okay, so transfer 10% debenture account debtor, fixed deposit account debtor,
sundry creditors account debtor, provision for tax account debtor to realization. So the total liabilities are 2 crore 35 lakhs. Now next is for purchase consideration due. Now here, what is the amount of purchase consideration? Here the amount of purchase consideration is already given in the question. So here, which is the method used? You know, there are mainly 4 important methods of calculating purchase consideration, that is the lump sum payment method, the net asset method, net payment method, and the share exchange method. So here, which is the method used? Here the purchase consideration is given as the lump sum amount. So here we are using the first method, that is lump sum payment method, because X Limited acquired the business of Y Limited on 31/3/2015 for a purchase consideration of rupees 5 crore 50 lakhs. So the amount is already given, that is the amount of purchase consideration is directly given in the question as the lump sum amount. So here we are using the lump sum payment method and the amount of purchase consideration is 5 crore 50 lakhs. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 4 മെത്തേഡിനകത്ത് ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ തരും. ദെൻ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിലാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അടുത്ത കമ്പനിയുടെ ഷെയറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്, കാരണം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ 5 crore 50 lakhs ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? ദ ജേർണൽ എൻട്രി വിൽ ബി X Limited account debtor to realization, that is purchase consideration due 5 crore 50 lakhs. Okay. Now next entry is equity shares in X Limited account debtor to X Limited, that is purchase consideration received. So the amount of purchase consideration is given by the issue of shares. So purchase consideration receipt will be equity shares in X Limited account debtor 5 crore 50 lakhs to X Limited 5 crore 50 lakhs. That is the entire amount of purchase consideration is given by the issue of shares. So purchase consideration due, then purchase consideration settlement. Now we have to transfer the amount to preference shareholders. That is the amount due to preference shareholders will have to be transferred. So preference share capital account debtor to preference shareholders. So here the preference share capital is, this is the amount. So we transfer this amount to the preference shareholders account. So preference share capital account debtor to preference shareholders 60 lakhs. Now we have to transfer the amount to equity shareholders account. That is the amount due to equity shareholders including the equity share capital, then the various reserves. So everything will have to be closed by transferring to the equity shareholders account. So the amounts include the various items given, that is equity share capital, then general reserve, development rebate reserve, profit and loss account, then workman compensation. So all these, then again in case there is profit and loss account, so that also will have to be transferred to equity shareholders account. So equity share capital account debtor, then general reserve account debtor, development allowance reserve account debtor, profit and loss account debtor, workman compensation account debtor to equity shareholders. So everything is transferred or closed by transferring to equity shareholders account, and the journal entry is equity share capital account debtor, general reserve account debtor, development allowance reserve account debtor, profit and loss account debtor, workman compensation account debtor to equity shareholders. Now we have to settle the preference shareholders as well as equity shareholders. Okay. Now before that you will be preparing the realization account, that is all these amounts have to be transferred to realization account and you have to prepare the realization account. Then after preparing the realization account there will be profit or loss, that will have to be transferred to the equity shareholders account. So equity shareholders account debtor to realization. So here there is a loss of rupees 50 lakhs. So equity shareholders account debtor to realization. Then the settlement or the payment to preference shareholders. So preference shareholders account debtor to preference shares in X Limited. The amount is 60 lakhs. So here there is no
discount or there is no premium. So the amount will be, the amount paid to the preference shareholders is the same, that is 60 lakhs. So preference shareholders account debtor to preference shares in X Limited 60 lakhs. Then equity shareholders account debtor to equity shares 4,10,000. The total purchase consideration is 5,50,000. Then out of that 5,50,000, 60 lakhs is given to the preference shareholders. Then the remaining amount 4 crore 90 lakhs it will be given to the equity shareholders. So equity shareholders account debtor to equity shares. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ അസറ്റ്സും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ദെൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഷെയർസ് ആയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ആയിട്ടാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആയി കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നോക്കണം. ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ബെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ളത്. അത് ചെയ്തു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സെറ്റിൽ ചെയ്തു, കാരണം അവർക്കും ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർ ടോട്ടൽ 5 crore 50 lakhs ആയിരുന്നു. എന്ത് 5 crore 50 lakhs ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 60 lakhs നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള 4,90,000 rupees നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, now we can move on to the ledger account. That is, first we prepare the realization account, then purchasing company account, then the various shareholders account, that is preference shareholders account, equity shareholders account. So first realization account, so transfer all the assets, that is realization account debtor to various assets. Then by transferring the liabilities account debtor to realization account, so we have transferred various liabilities also. Then the amount of purchase consideration. Now when we balance the account, you will get either the profit or loss. So here when you balanced the realization account, so the total of realization account is 8 crore 35 lakhs. Then when you balanced the realization account, you got a loss of rupees 50 lakhs. So this amount will be transferred to the equity shareholders account. അപ്പോൾ realization account prepare ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് 50 lakhs. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ, ആ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിക്കുള്ള സ്പേസ് നമ്മളവിടെ വെക്കണം എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രിയും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ജേണലിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മളെപ്പോഴും ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ജേണൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടായി. ദെൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡിനകത്ത് എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്നതും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആദ്യം എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രിയിലൂടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊന്ന് തിരുത്തണേ. ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ എക്സ് ലിമിറ്റഡുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് തന്നെയാണ്. കാരണം എൻറ്റയർ 5 crore 50 lakhs അവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ ജേണലിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. ദ എൻറ്റയർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് പെയ്ഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ by 10% preference share capital 60 lakhs, then to equity shares in X Limited 60 lakhs. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയി. ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടുകളെല്ലാം, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ജനറൽ റിസർവ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്. ദെൻ ഇത് റിയലൈസേഷൻ ലോസ്. സോ ദ ബാലൻസ് ഇസ് 4 crore 90 lakhs, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ
ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും എന്താവും, ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പം 4 അക്കൗണ്ടുകളാണ് realization account for the purpose of finding out profit or loss on realization. Then this is the purchasing company's account. Then comes preference shareholders account and equity shareholders account. So all the accounts will be closed. ഇതാണ് in the books of transferor company or the vendor company. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് in the books of purchasing company or transferee company. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ we have prepared various we have passed necessary journal entries and various ledger accounts in the books of transferor company or the vendor company. Now we will move on to the books of transferee company or the purchasing company. Now we will move on to the books of transferee company, that is in the books of X Limited transferee company or the purchasing company. So here in case of the books of transferee company, there will be a difference in case of merger, that is amalgamation by merger and amalgamation by purchase. In case it is amalgamation by merger, you will have to use the pooling of interest method which we have discussed in the last class. Okay, so here this is amalgamation in the nature of purchase. So you have to use the purchase method. So this is the books of transferee company, that is X Limited, by following the purchase method. Okay, so the first entry is assets account debtor to liabilities. Then the difference will be given either in goodwill account or in capital reserve account. So in case here this part, so the credit part is more, then we'll have to transfer the amount to goodwill, or the debit amount is more, then we'll have to transfer the amount to capital reserve. So here the assets are more than the liabilities. So land and building account debtor, plant and machinery account debtor, furniture account debtor, investment account debtor, inventories account debtor, sundry creditors account debtor, cash and bank account debtor, advance tax account debtor, to sundry creditors, to provision for tax, to 10% debentures, to fixed deposit, to liquidator of Y Limited, that is the purchase consideration. Now here the difference will be transferred to capital reserve. അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് മെത്തേഡിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എയ്തർ ടു ദ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. അതേസമയം മേജറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ, പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും റേസ് ചെയ്യില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ. അതേസമയം പർച്ചേസ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ, അതായത് എമാൽഗമേഷൻ ബൈ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതല്ല ഡെബിറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് 50 lakhs ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു capital reserve account. Okay, that's the first entry for incorporating assets and liabilities in the books of transferee company. Now രണ്ടാമത്തെ entry payment of purchase consideration താണ്. So liquidator of Y Limited account debtor to equity share capital. നമുക്കറിയാം മൊത്തം എമൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So liquidator of Y Limited account debtor to equity share capital 5 crore 50 lakhs. Then ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മളിവിടെ എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 crore ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അവരെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10% ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദെൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. Then debenture holders ne discharge ചെയ്യാൻ debenture holders account debtor to equity share capital 1 crore. Then amalgamation adjustment account debtor to development reserve and workmen compensation fund. ഇതെന്താ സംഭവം? നമുക്കറിയാം പർച്ചേസ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ, ഒന്നുകൂടെ പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ പറയട്ടെ, അതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റിസർവുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ the identity of all the reserves will be preserved എന്നാണ് നമ്മൾ പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ബൈ merger.
അതേസമയം പർച്ചേസ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം the identity of all the reserves will not be preserved and the identity of only the statutory reserves will be preserved എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പൂളിംഗ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റിസർവുകളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് മെത്തേഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമേ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ എൻട്രിയാണ് എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസർവും അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രിയാണ് എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ആൻഡ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അത് എക്സ്പയറീൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി, അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയല്ല, അത് എക്സ്പയറിൻ്റെ സമയത്ത് റിവേഴ്സ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പർച്ചേസിങ് കമ്പനീൻ്റെ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനീൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേർണൽ എൻട്രീസ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് for incorporating or taking over various assets and liabilities, the difference is given in capital reserve, or the difference will be transferred either to the goodwill account or capital reserve account. So here it is capital reserve. Then you have to pay the purchase consideration, liquidator of Y limited account added to equity share capital. Then this 10% debenture is being acquired, so they will have to be settled. So 10% debenture account added to debenture holders account added to equity share capital. Then finally, for incorporating the statutory reserve, amalgamation adjustment account added to development reserve, workmen compensation fund. Okay, so these are the journal entries. So we can move on to the balance sheet. So this is the balance sheet of new company, that is X Limited. Balance sheet as on 1st April 2015. You know, when you are preparing either the statement of profit and loss or the balance sheet, it will be followed by the note to accounts. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നോട്ട് നമ്പർ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം, ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സിനകത്തും കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും ഉണ്ട്. നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് പേയബിൾസും അതേപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും. ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ 12 crore rupees 3,75,75 lakhs rupees എന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ്. അപ്പം ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് there is shareholders fund. Then again under shareholders fund there is share capital, reserves and surplus. Under current liability there is long term borrowings, then fixed deposit. Again under current liabilities there is trade payables and provision for tax. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എസെറ്റ് സൈഡിൽ നോൺ കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്, tangible assets, then non-current investment, other non-current assets, then again under current assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, and also advance tax. So this is the total balance sheet. Now we will see the note to accounts. So under note to accounts, first is share capital, that is authorized, issued, subscribed, paid up capital. Here is 1,20 lakhs equity shares of rupees 10 each എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് നമുക്കറിയണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 12 crores എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 12 crores സ്പ്ലിറ്റ് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഈ കമ്പനിയുടെ
എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതായത് ഇവരാണല്ലോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ്. സോ അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ 5 crore 50 lakhs ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതവിടെ ഉണ്ട്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ 55 lakhs വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം 5 crore 50 lakhs ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. അത് 10 rupeesന്റെ ഷെയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 5 crore 50 lakhs എന്ന് പറയുമ്പോൾ 55 lakh ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ഇത്രയും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അത് കൂടാതെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഇവിടെ 10% ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ 12 lakhs വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ 12 crores ഷെയർസ് ഇത്രയും 1 crore 20 lakhs ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 55 lakhs ഷെയർസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. ദെൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 55 lakhs ഷെയർ. ദെൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 10 lakh ഷെയർസ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടലായിട്ടാണ് 1 crore 20 lakhs ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് at the rate of rupees 10, that is 12 crores വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that is 55 lakh shares, that is the existing share capital. 55 lakhs given as purchase consideration and 10 lakhs the amount given to the debenture or the shares issued to the debenture holders. Okay, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 12 crores ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ റിസർവ്സ് ഇൻ സർപ്ലസിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസർവ്, കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. ഈ എമൗണ്ടുകൾ വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനിയിൽ എന്ത് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ വരും. ദെൻ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. അതിനകത്ത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലും ജനറൽ റിസർവിലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്വയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രിസർവ്ഡ്. എന്ത് മാത്രമേ പ്രിസർവ് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് മാത്രം. അപ്പം നമ്മളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഡിഫറൻസ് 50 lakhs കണ്ടില്ലേ, ആ എമൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരും. പിന്നെ ജനറൽ റിസർവ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ജനറൽ റിസർവ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ജനറൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 crore 70 lakhs. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആ എമൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഈ 50 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ആ 50 lakh rupees ആണ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസർവിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസർവ് 40 lakhs. ഓക്കെ, ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി 30 ഇവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് തന്നെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ 15 കൂടെ എക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടായിട്ട് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് 40ഉം വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് 45 lakhsഉം. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓൾറെഡി ആ കമ്പനീൻ്റെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 70 lakhs നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും കാണിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് ഈ 3 crore 75 lakhs. അതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 crore 75 lakhs. ദെൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്, അതായത് 10% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, അതായത് 1 crore നമ്മളിപ്പോൾ എക്വയർ ചെയ്ത് ഇവരുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. ബാക്കി വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂർ ലോൺ 10% ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 2 crore rupees ആണ് വരാനുള്ളത്. ഈ 1 crore ഡിബെഞ്ചർ, അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വരാനില്ല. അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കമ്പനിയിലുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വരാനുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഇസ് 2 crore. ദെൻ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്രേഡ് പേയബിൾസിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും, ആ രണ്ട് എമൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. നോക്കുക, ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനകത്ത് 50 ഉണ്ട്, 55 ഉണ്ട്, അതായത് എക്വയർ ചെയ്യുന്നതും ഇവരുടെ കയ്യിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും. ദെൻ ബിൽസ് പേയബിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്വയർ ചെയ്യാൻ വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യും. ബിൽസ് പേയബിൾ ഇത് മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് പേയബിൾസും അതേപോലെ തന്നെ
പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് വരിക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ള അസറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അസറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും ഏതൊക്കെ ഷെയർസ് എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സും കൂടെ എക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിയാൽ മതി. ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫേർണിച്ചർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും ഓൾറെഡി ഈ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അത്രയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിനകത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഉണ്ട്, ഫേർണിച്ചർ, ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടത് കാണിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, അതായത് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ, എമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, അത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റിൽ 55 lakhs. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, അസറ്റ്സിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ദെൻ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സും നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് അസറ്റുകളാണ്, രണ്ടിൻ്റെയാണ്, രണ്ട് കമ്പനിയുടെ കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇൻവെൻട്രീസ്, ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ advance tax. So the total of balance sheet comes to 21 crore 5 lakhs. Okay, ഇതാണ് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. So the balance sheet total comes to 21 lakh 5 crores. Okay, so this is 21 crore 5 lakhs. Okay, thank you.